شہر قائد میں سخت گرمی کا راج برقرار، سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ سول اسپتال کراچی میں 2 روز میں 150 سے زائد مریضوں کو لایا گیا اور ہیٹ اسٹروک سے متاثرہ 8 افراد جہاں بحق ہوئے۔ رپورٹ کریں گے میر کی ریو۔ کراچی میں گرمی قاتل بن گئی، ایک دن میں 8 افراد کی جانیں لے لیں۔ سول اسپتال کراچی میں گزشتہ روز ہیٹ اسٹروک سے 8 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ آج آنے والے تقریباً 40 مریضوں میں ہیٹ اسٹروک کی علامات پائی گئیں۔ ایڈیشنل MS ڈاکٹر نظام الدین شیخ نے بتایا کہ 8 افراد نے اسپتال میں ہی دم توڑا اور کچھ نامعلوم لاشیں بھی لائی گئی ہیں۔ ہمارے پاس کل سے جو ہے نا ابھی تک 150 مریض آ چکے ہیں ہیٹ ویو کی وجہ، گرمی کی وجہ سے اور ہیٹ ایگزرشن کی وجہ سے، جس میں ہمارے پاس کل رات تک جو ہے نا 11 ڈیتھ ہو چکی ہیں، جس میں 8 جو ہے نا براڈ ڈیتھ تھی، جس میں تقریباً وہ جو ہے نا نشے کے حامل افراد شامل تھے۔ اس میں تقریباً اس میں یہ تھے، باقی 2 مریض یہاں پہ ڈیتھ ہوئی تھی۔ آج صبح سے 2 براڈ ڈیتھ گھر سے ہی براڈ ڈیتھ آئے ہیں۔ آج ہمارے پاس مریض 35 سے 40 مریض آئے ہیں، جس کو ہم نے IV ہائیڈریشن دی ہے، ان کی لیبس وغیرہ کرائی ہیں۔ تقریباً لوگوں میں نمکیات کی کمی رپورٹ ہوئی ہے۔ اسپتال کے شعبہ ایمرجنسی کے انچارج ڈاکٹر عمران سرور شیخ کہتے ہیں شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے، گھروں سے غیر ضروری نکلنے سے گریز کرنا چاہیے۔ احتیاطی تدابیر کے آپ حساب بات کریں گے تو دیکھیں، پانی کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے، ORS کا استعمال کریں، جو بڑے ایج والے لوگ ہیں وہ خاص طور پہ ORS کا استعمال۔ اچھا، لوگ ہمارے پاس جو بھی آ رہے ہیں ان میں سب میں نمکیات کی کمی ہے، حالانکہ ان کو بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، دوسری بیماریاں ہیں، لیکن نمکیات کی کمی زیادہ آ رہی ہے، تو ORS کا استعمال ہونا چاہیے۔ سبزیوں کا استعمال کریں، گوشت کا استعمال کم کریں۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو براہ راست سورج کے سامنے آنے سے اجتناب کا مشورہ دیا ہے۔ کیمرہ مین احسن امین کے ساتھ میر کیریو 21۔ کراچی میں گرمی زور دکھانے لگی، محکمہ موسمیات نے جزوی ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کر دیا۔ اسی حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں ایمہ خان کی اس رپورٹ میں۔ کراچی میں سورج قہر ڈھانے لگا، آج پارہ 41 ڈگری سے تجاوز کرنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی والوں کو آئندہ 3 روز جزوی ہیٹ ویو برداشت کرنی ہوگی، جبکہ محسوس کی جانے والی گرمی 50 ڈگری تک جا سکتی ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ جولائی کے پہلے ہفتے میں کراچی سمیت سندھ کے دیگر شہروں میں مونسون بارشوں کا آغاز ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 3 روز کے بعد درجہ حرارت میں 1 یا 2 ڈگری کمی ہو سکتی ہے، جبکہ کراچی سمیت سندھ بھر میں رواں سال بارشیں معمول سے زیادہ ہونے کی توقع ہے۔ ایمہ خان، سٹی 21۔ شہر میں شدید گرمی، ہیٹ اسٹروک کے کیسز سامنے آنے کا معاملہ، محکمہ صحت سندھ نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ DG ہیلتھ سندھ کا کہنا تھا کہ بچے بڑے تمام افراد احتیاط اپنائیں۔ اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں ابراہیم رند سے۔ جی آگاہ کیجیے گا۔ جی دیکھیں، بالکل کراچی بھر میں جو ہیٹ اسٹروک کا سیزن شروع ہے اور گرمی کا موسم ہے، اس حوالے سے ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سندھ نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے تاکہ تمام اسپتالوں میں بہتر سہولیات فراہم کی جا سکے۔ ایڈوائزری کے مطابق بچے اور بڑے تمام جو ہے وہ اس موسم میں خاص طور پہ احتیاطی تدابیر اپنائیں۔ 12 سال سے جو کم عمر کے بچے ہیں وہ زیادہ تر اس موسم میں خصوصی طور پر اپنی احتیاط اپنائیں اور باریک کپڑے پہنے، جبکہ اس کے علاوہ بچے اور جو بزرگ ہیں ان کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی اس حوالے سے احتیاطی تدابیر اپنائیں، گھریلو اشیاء استعمال کریں، صاف پانی استعمال کریں۔ جبکہ ڈسٹرکٹ وائز تمام اسپتالوں کے MSs اور ڈائریکٹر کو بھی ہدایت کی ہے DG ہیلتھ سندھ نے کہ روزانہ کی بنیادوں پر جتنے بھی کیسز آتے ہیں ممکنہ یا ہیٹ اسٹروک کے خطرات کے پیش نظر ان کی تمام تفصیلات جو ہے وہ محکمہ صحت کو روزانہ کی بنیادوں پر بھیجا جائے۔ اس حوالے سے ڈسٹرکٹ فوکل پرسن ڈاکٹر فہد میمن اور ڈاکٹر تیمور کو بھی اس حوالے سے تعینات کیا گیا تاکہ وہاں پر روزانہ کی بنیادوں پہ تمام تر جو ہے وہ اطلاعات محکمہ صحت کو دی جا سکے اور اس حوالے سے نمٹنے کے تمام سارے اقدامات بھی کیے جا سکیں۔ جی ابراہیم رند، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کراچی میں ہیٹ ویو کے باوجود بجلی کی گھنٹوں بندش، صوبائی وزیر توانائی ناصر شاہ کے الیکٹرک پر پھٹ پڑے، محکمہ داخلہ سے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ اموات پر کے الیکٹرک کے خلاف ایک بار پھر مقدمے کا اعلان بھی کر ڈالا۔ لوڈ شیڈنگ کے الیکٹرک، ایسکو، سیپکو، ان کی شکایات ہر جگہ سے آتی ہیں سر، اور یہ منمانیاں اپنی جگہ پہ ہیں۔ ہم نے محترم سعید غنی صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں تمام ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے ریپرزینٹ اس میں ہے، اور کچھ میٹنگز میرے خیال میں ہوئی ہیں، نہیں تو ہو جائیں گی۔ ان کو کہا ہے، اور خاص طور پر یہ جو ہیٹ ویو ہے سر آج کل، اس لیے ان کو خاص طور پر کہا تھا، اور CM صاحب نے بھی انہیں کہا، اور ابھی تک ہم نے ان کے جو ڈیوز یا جو بھی ہیں ان کے فنڈز وہ ہم نے روکے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے کہ جب تک ان کی کارکردگی بہتر نہیں آتی، لوگوں کی شکایات کم نہیں ہوتی،
تو وہ حالانکہ بہت زیادہ پریشر آیا اور ظاہر ہے اس میں بہت سارے جو بل ہیں وہ ریکنسائل بھی ہوئے ہیں، ویسے ہمیں دینے ہیں اور ظاہر ہے ہم دیں گے بھی، لیکن ہم نے جو ان سے کہا کہ یہ ہیٹ ویو اور ان علاقوں میں یا جس طرح انہوں نے کمٹمنٹ کیا تھا کہ جو 100 یونٹ اور 200 یونٹ والے ہیں جو اگر کرنٹ بل دیں گے تو وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دی جائے گی، تو اس پہ بھی کئی جگہوں پہ عمل ہوا اور بہت ساری جگہوں پہ عمل نہیں ہوا۔ تو اب پھر جو ایک بڑی تعداد اس ہیٹ ویو میں جو اس دنیا سے گئی ہے جس کے لیے کہا گیا تھا، تو اس کے لیے میں ہوم منسٹر صاحب موجود ہیں، انہیں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پہلے انکوائری ضرور کرائیں کہ آیا یہ اموات اسی وجہ سے ہوئیں کہ وہ لوڈ شیڈنگ یا وہ بیمار تھے یا کیا ہوا اور اس وجہ سے ہوئی ہیں، تو پھر جو بات ہوئی ہے تو ان کو ضرور اس پہ انکوائری میں لایا جائے، FIR وغیرہ جو بھی ہے سر۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ میں اضافہ، مختلف علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان۔ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹوں سے تجاوز کر گیا۔ لائنز ایریا میں بھی 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے رہائشیوں کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیا۔ اس وقت ہمارے نمائندے سید نعمان گل وہاں پر موجود ہیں، لوگوں کے ساتھ ان سے بات کریں گے۔ نعمان، بتائیے گا شہریوں کو کیا پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ بالکل، شہر کراچی کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں اضافہ ہو گیا ہے اور ان تمام علاقوں میں کراچی کے سب سے زیادہ جو علاقہ لوڈ شیڈنگ سے متاثر ہے وہ لائنز ایریا کا ہے، جہاں پر کوئی تقریباً 14 سے 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ میں اس وقت لائنز ایریا کے اندر ہی موجود ہوں اور میرے ساتھ یہاں پر رہائشی موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ بتائیے گا ذرا کتنی پریشانی ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اور کتنے گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے؟ لوڈ شیڈنگ کی پریشانی بہت زیادہ ہے، تقریباً 16 گھنٹے 15 گھنٹے لائٹ بالکل ہوتا نہیں ہے۔ یہ ہمارا بھائی ہے، اس کے آپریشن ہو گیا، ابھی اس کا سارے آپریشن کی جو چیزیں وہ آپ کو نظر آئے گا۔ ابھی اسی آپریشن کی جو حالات میں ہم بھی لوڈ شیڈنگ میں متاثر ہو کر اندر رہا اور اتنی گرمی میں اتنی شدت میں اس کے پسینے نے الٹا بہت زیادہ نقصان بھی کر دیا۔ آج بھی ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، اس نے بولے لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے، ہمارے لیے کچھ یہاں پہ اسپتال میں کچھ ایسے کر لو کہ یہاں پہ داخلہ دوبارہ دے دو۔ اس نے بولے دوبارہ تو داخلہ ملتا نہیں ہے، تو ہم یہاں پہ بجلی نہیں ملتا ہے، پنکھی کا بجلی نہیں ملتا ہے، تو اور کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے بھائی، کیا کہیں گے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کن مشکلات کا سامنا ہے؟ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے تو بہت سارے مشکلات ہیں۔ 16 سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے بجلی کی وجہ سے، بہت زیادہ مشکلات ہے۔ گرمی کی شدت کی اتنی زیادہ ہے کہ میں کیا بتا دوں کہ ہمارا زندگی گزرنا مشکل ہو گیا ہے باخدا۔ یہ بھائی آپ کیا کہیں گے، جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو پانی کی سہولیات ہے؟ کیونکہ جب لوڈ شیڈنگ ہوگی تو پھر پانی میسر ہے یہاں پر علاقے میں؟ السلام علیکم۔ سب سے زیادہ پریشانی یہ ہے، ہم لوگ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، بل ٹائم کے اوپر پے کرتے ہیں، صحیح ہے، اور پھر بھی اتنی پریشانی ہے کہ آپ کو بیان نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی لائٹ یہاں پر موجود نہیں ہے، قاطع ہو جاتی ہے۔ مشکل سے 4 گھنٹے 6 گھنٹے 24 گھنٹے کے اندر لائٹ ہمارے پاس ملتی ہے، اس کے اندر بھی یعنی کہ ہم لوگوں کو سکون نہیں ہے۔ ان کو کہتے ہیں کہ بھائی لائٹ دے دو، کہتے ہیں آپ بل نہیں بھرتے۔ ہم بولتے ہیں بھائی یہ بل ہے، یہ دیکھیں آپ ہمارا بل، بولتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، سب کے بل دکھائیں آپ ہمیں۔ تو یہ صرف دن میں لائٹ جاتی ہے یا رات کے اوقات میں بھی، ہر وقت میں؟ ہر وقت ہے، رات کو 2 بجے کے 2:30 بجے 3 بجے اتنے بجے جائے گی، 4 بجے آئے گی، 12 سے 2 جائے گی، 4 بجے آئے گی، پھر 4 بجے آنے کے بعد 6 بجے چلی جائے گی، پھر آئے گی 7 ساڑھے 7 بجے، اس کے بعد 9:30 9 چلی جائے گی، پھر آئے گی 11:30 بجے، پھر اس کے بعد 1:30 بجے چلی جائے گی، پھر آئے گی 4 بجے 5 بجے 5:30 بجے، پھر اس کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یقینی طور پر لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لائنز ایریا سب سے زیادہ متاثر علاقہ ہے، جہاں پر شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے اور اب جس کی وجہ سے مختلف امراض بھی پھوٹ رہے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ علاقے میں پانی بحران بھی لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے بڑھتا جا رہا ہے۔ جی اچھا نعمان، شہری تو شکوہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ لائٹ نہیں آ رہی، 4 گھنٹے صرف لائٹ آتی ہے، لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ انتظامیہ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ انتظامیہ سے بات چیت کی گئی ہے؟
अच्छा, यकीनी तौर पर जब के इलेक्ट्रिक से लोड शेडिंग के हवाले से सवाल किया जाता है तो के इलेक्ट्रिक के जो तर्जुमान हैं, जो लोग हैं, जो इंतज़ामिया है, उनकी जानिब से कहा जाता है कि जिन इलाकों में बिजली चोरी की जा रही है उन इलाकों में जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। लेकिन सूरत हाल जो है वो कदरे मुख्तलिफ है। शहर कराची का पूरा जो इलाके हैं, जो पसमानदा इलाके हैं, जो पोश इलाके हैं, वहाँ पर भी, और जो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाके हैं वहाँ पर भी अब लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से शहर कराची के लोग काफ़ी परेशान हैं। लाइन्स एरिया में ही जो शहरी है वो काफ़ी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि जिनका ये कहना है कि वक्त पर बिलों की अदायगी की जाती है लेकिन उसके बावजूद भी लोड शेडिंग की जाती है। कुछ लोगों की वजह से पूरे इलाके की लाइट बंद कर दी जाती है और उसके बाद जो है वो फिर महीने गुजर जाते हैं, लोड शेडिंग का सिलसिले जो दौरानिया है उसमें कमी नहीं की जाती। जी नुमान, अगर शहरियों की जानिब से जो शिकवा किया जा रहा है, अगर कोई लाइट जो है चोरी कर रहा है और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? ये लोग तो ये कह रहे हैं कि ये बिल बाकायदगी से अदा कर रहे हैं, तो फिर एक की सज़ा सबको क्यों दी जा रही है? इंतज़ामिया इस हवाले से कोई बात नहीं कर रही? अच्छा, यकीनी तौर पर इसी हवाले से जो जिन इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है और वहाँ पर अगर कोई वक्त पर बिलों की अदायगी करने वाले लोग हैं तो वो इस हवाले से यही जो है वो दरख्वास्त कर रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि हमारे इलाके में लोड शेडिंग की बिजली चोरी की जा रही है तो आप लोग आएँ, हम आपका साथ देंगे। जो बिजली चोरी कर रहे हैं, जो कुंडा लगा कर बैठे हुए हैं, उनको हम आपके पास लाएंगे, उनकी निशानदही भी करेंगे, आपके मदद की जाएगी। लेकिन जो है वो हम ये देखते हैं कि जिन इलाकों से ऐसी कंप्लेंट्स मौसूल होती हैं के इलेक्ट्रिक को, तो वहाँ पर जो है वो के इलेक्ट्रिक की जानिब से पूरे इलाके की बिजली बंद कर दी जाती है। कार्रवाई करने के बजाय, उन लोगों को की शनाख्त करने के बजाय, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के बजाय जो के इलेक्ट्रिक की जानिब से पूरे इलाके की बिजली बंद कर दी जाती है, जिसकी वजह से वो लोग भी जो है वो मुतासिर होते हैं जो कि वक्त पर बिलों की अदायगी कर रहे होते हैं। अच्छा नुमान, ये भी बताएगा किस सियासी पार्टी का ताल्लुक है इस इलाके से जहाँ पर आप मौजूद हैं? उनकी जानिब से क्या कोई मदद नहीं की जा रही शहरियों की? अच्छा, लाइन्स एरिया में जो है वो MQM की जानिब से यहाँ पर जो है वो काफ़ी जो लोग हैं वो मुंतखब हैं और ज़्यादातर जो लोग हैं उनकी जानिब से जो मुतल्लिका अफसरान हैं जो यहाँ से जो है वो उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं उनसे भी दरख्वास्त कर रहे हैं, क्योंकि शहरियों का ये कहना है कि जब वोट लेने का वक्त आता है, जब इलेक्शंस करीब आते हैं, जब इंतखाबात करीब आते हैं तो हर सियासी जमात इलाके में आती है, लेकिन जब वोट मिल जाते हैं, अगर कोई इलाके से मुंतखब हो जाता है तो फिर उसके बाद सालों सालों तक उनका जो है वो नाम नहीं मिलता, वो नज़र नहीं आते, काम करते हुए नज़र नहीं आते। शहरियों का ये कहना है कि वोट लेने के वक्त तो तमाम लोग इलाकों में, सड़कों में, गलियों में, घरों के बाहर मौजूद होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद फिर अपने ऑफिस में भी नहीं मिलते और शहरियों को काफ़ी शिकवा है इस हवाले से कि मुंतखब नुमाइंदगान इस हवाले से कोई बात नहीं कर रहे हैं और जिसकी वजह से जो लोड शेडिंग का दौरानिया है उसमें इजाफा किया जा रहा है और शहरी जो है वो शदीद गर्मी में इस लोड शेडिंग की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जी, कराची में हीट स्ट्रोक का सामना भी करना पड़ा है, शहरियों को हीट वेव आ चुकी है और इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद के इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग का सिलसिला इसी तरह से जारी है। शहरी काफ़ी ज़्यादा नाला और परेशान नज़र आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया नुमान गुल। मेयर कराची की हिदायत पर वाटर कॉरपोरेशन का हीट वेव से निपटने के लिए अहम इक़दाम। वाटर कॉरपोरेशन के तमाम सरकारी हाइड्रेंट समेत हर शहर के हर मुख्तलिफ मकामात पर ठंडे मशरूबात और ठंडे पानी की सबीलें भी लगाई गई हैं। जी हाँ, मेयर कराची की हिदायत पर वाटर कॉरपोरेशन का हीट वेव से निपटने के लिए अहम और अहसन इक़दाम किया गया। वाटर कॉरपोरेशन के तमाम सरकारी हाइड्रेंट समेत शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ठंडे मशरूबात और ठंडे पानी की सबीलें लगाई गई हैं और ये इक़दाम जो है किया गया है मेयर कराची की हिदायत पर। वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से हीट वेव से निपटने के लिए अहम इक़दाम है। वाटर कॉरपोरेशन के तमाम सरकारी हाइड्रेंट समेत शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ठंडे मशरूबात और ठंडे पानी की सबीलें लगाई गई हैं। वाटर कॉरपोरेशन के तमाम सरकारी हाइड्रेंट समेत शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ठंडे मशरूबात और ठंडे पानी की सबीलें लगाई गई। मेयर कराची की ये हिदायत है जिस पर ठंडे मशरूबात और पानी की सबीलें लगाई गई हैं। शहरियों को मौसम की इद्दत से महफूज रखने के लिए
सबीलें लगाई गई हैं। ठंडे मशरूबात और पानी की सबीलें लगाने का मकसद शहरियों को हीट वेव से महफूज रखना है। सबीलें लगाने का बुनियादी मकसद शहरियों को हीट वेव से बचाव के लिए आगाही भी फराहम करना है। इंचार्ज हाइड्रेंट सेल इलाही बख्श भुट्टो और फोकल पर्सन ब्राय हाइड्रेंट सेल शहबाज बशीर तमाम सबीलों की ज़ाती तौर पर ख़ुद निगरानी कर रहे हैं। ये अहसन इकदाम किया गया है और अहसन कदम उठाया गया है। मेयर कराची के कहने पर, उनकी हिदायत पर बोटो कॉरपोरेशन का हीट वेव से निपटने के लिए ये अहम इकदाम है। बोटो कॉरपोरेशन के तमाम सरकारी हाइड्रेंट समेत शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ठंडे मशरूबात और ठंडे पानी की सबीलें लगाई गई हैं। कराची का इलाका आसम टाउन पी के इलेक्ट्रिक के अताफ से न बच सका। दुकानदारों का कहना है कि दिन में 10 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। कारोबार शदीद मुतासिर, सुबह से शाम तक बिजली का इंतजार ही होता रहता है। तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में। कराची के इलाके आजम टाउन में शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक वसी हो गया। गर्मी से परेशान दुकानदारों का कहना है कि सुबह नाश्ते के वक्त बिजली होती है और ना रात के खाने पर दिन गुजारना मुश्किल हो जाता है। सुबह का नाश्ता बगैर लाइट के करते हैं, दोपहर का खाना हो गया वो हम बगैर लाइट के करते हैं, यानी सुबह नाश्ते पे लाइट नहीं होती, दोपहर के खाने में नहीं होती और रात के खाने का टाइम होता है। ये 3 टाइम होते हैं। इन तीनों टाइमों में इन्होंने लोड शेडिंग का ऐसा दौरानिया बनाया हुआ है। इस दौरान जो है ना बच्चे भी जो है ना सुबह अगर नाश्ता तैयार करके नहीं दे सकते, दोपहर का खाना होता है, उन्होंने लंच करना होता है, लंच के टाइम भी लाइट नहीं होती। दुकानदारों ने शिकवा किया कि कारोबार मुतासिर हो गया। सुबह से शाम तक बिजली आने का इंतजार ही रहता है। घर जाओ तो वहाँ भी बिजली नहीं होती। लोड शेडिंग तो उसके बाद कारोबार सुबह आते हैं और बैठ के चले जाते हैं, क्योंकि पूरा दिन तो लाइट होती नहीं है। रात को घर जाते हैं तब भी लाइट नहीं है। 2-2:30 बजे तक इंतज़ार करो लाइट का, सुबह फिर दुकान पे और फिर वही हाल है। लोड शेडिंग भाई बहुत ज़्यादा है। रात में लाइट जाती है, ठीक है, सुबह और रात को थके हुए काम पे जाते हैं, सुबह भी लाइट नहीं होती है। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि शदीद गर्मी में लोड शेडिंग खत्म करके रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन कयूम शेख के साथ अयाज राना, सिटी 21। नवाब सिद्दीक अली खान रोड ग्रीन बेल्ट की तज़ीन और आराइश खतरे में पड़ गई। केएमसी के महकमा CSR ने ग्रीन बेल्ट की खुदाई शुरू की, लेकिन टाउन चेयरमैन ने अमले को भेजकर काम रुकवा दिया। मामला क्या है, रिजवान अहमद की रिपोर्ट में जानिए। शहर की हरियाली को एक और झटका। नवाब सिद्दीक अली खान रोड की ग्रीन बेल्ट की बजरिया क्लिक तामीर तनाज़े का शिकार हो गई। नाज़माबाद टाउन के मंसूबे में KMC का महकमा CSR आड़े आ गया। महकमा एंटी इंक्रोचमेंट नाज़माबाद के अमले के मुताबिक नंबर 2 की ग्रीन बेल्ट की हैवी मशीनरी से खुदाई शुरू की गई, लेकिन इतला मिलने पर अमले ने कार्रवाई करके काम बंद करा दिया। हमें टाउन चेयरमैन साहब की तरफ से हिदायत आई कि ग्रीन बेल्ट पे कुछ लोग जो है वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे ताला तोड़ के और जो है वहाँ पे एक्सीवेटर लेकर कोई खुदाई वगैरह का काम कर रहे थे। तो जैसे ही हमें टाउन चेयरमैन साहब की तरफ से हिदायत मिली, हम अपनी टीम को फौरी तौर पे वहाँ पे लेके पहुँचे। हमने वहाँ से एक्सीवेटर भी निकलवाया है, उस जगह को फ़ौरन क्लियर करवा के, और हमने अपना वहाँ पे ताला भी लगाया है उसी टाइम। फोकल पर्सन जहीर अहमद खान कहते हैं ग्रीन बेल्ट नाज़माबाद टाउन की मलकियत है। मुदाखलत जारी रही तो टाउन चेयरमैन ने अदालत जाने का फैसला कर लिया है। अभी तक हमारे इल्म में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब तक वो लोग आएंगे नहीं, बताएंगे नहीं। एक लेटर दिखाया जो कि उसमें यह है कि जी शायद किसी प्राइवेट जगह को दिया रहा है। हमारे पास वैसी जगह नाज़माबाद में खूबसूरत नहीं है। आपको पता है ग्रीन बेल्ट के ऊपर कहीं पार्किंग है, कुछ है, तो इसको क्लिक पार्क बनाएगा तो यहाँ की नाज़माबाद की आवाम के लिए बेहतर होगा। इसके लिए टाउन चेयरमैन साहब ने कल जब डिस्कस हुई, उन्होंने कहा अगर ऐसी कोई बात होगी तो हम कानून का दरवाज़ा, अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। नवाब सिद्दीक अली खान रोड की ग्रीन बेल्ट के मुख्तलिफ मकामात पर KMC और नाज़माबाद टाउन के माबैन तनाज़ा कई माह से जारी है, जिससे हरियाली के फरोग और शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मुसलसल नुकसान पहुँच रहा है। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। नए माली साल के बजट पर तनकीद का सिलसिला थम ना सका। एक्सपोर्टर्स की बजट पर कड़ी तनकीद। पाकिस्तान अपैरल फोरम के चेयरमैन जावेद बलवानी ने बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। नए माली साल के बजट में हुकूमती पॉलिसियों ने एक्सपोर्टर्स की नींदें उड़ा दी। एक्सपोर्ट करने वाली तंजीमों ने हुकूमत पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। PHM हाउस में एक्सपोर्ट करने वाली तंजीमों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुल्क भर के चैम्बर्स के नुमाइंदों की भी जूम के जरिए शिरकत। पाकिस्तान अपैरल फोरम के चेयरमैन जावेद बलवानी ने कहा कि एक्सपोर्टर्स पर इजाफी टैक्स लगाने से एक्सपोर्ट में कमी वाक़ई होगी। जीरो रेटेड रिजीम का खात्मा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। बजट मौजूदा सूरत में पास हुआ तो एहतजाजन फैक्ट्रियाँ बंद कर देंगे। देखिए, हमारा
तमाम साथियों का मशवरा ये है कि हम इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसके बाद अगर हमें ऑन बोर्ड नहीं लेंगे और हमारे मसाइल हल नहीं करेंगे तो हम मुल्क पूरे में एहतजाज करेंगे और एहतजाज के अंदर हम एक्सपोर्ट जो है उसके अंदर एक एक्सपोर्ट ब्लैक डे बनाएंगे जिस दिन पूरे पाकिस्तान से कोई भी एक्सपोर्ट नहीं करेगा। जावेद बिलवाली ने सवाल उठाया कि हुकूमत ने बजट पर मुशावरत का कहा लेकिन उनके इत्तेहादियों ने ही इसकी कलई खोल दी। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमने हमारी जो कोलिशन पार्टी है उनको ऑन बोर्ड लिया है बजट बनाते हुए और कोलिशन पार्टी के जो लीडर हैं वो मीडिया में कह रहे हैं कि हमको ऑन बोर्ड नहीं लिया। पाकिस्तान फूड एंड वेजिटेबल एसोसिएशन के सरपरस्त आला वहीद अहमद ने जुलाई से महंगाई की खौफनाक लहर आने की पेशेनगोई कर दी और कहा जिसने ये बजट बनाया उसने मुल्क से गद्दारी की है। ये तो 1 जुलाई जब आएगी उसके बाद लोग छलांगे मारेंगे जो महंगाई होनी है, गरीब बेचारा और पिस जाएगा इस मुल्क के अंदर। ये जिसने भी बजट बनाया मैं इसको फ्रेंडली नहीं समझता। अगर इस मुल्क ये जिसने भी बनाया इस मुल्क के साथ मैं ये कहूँगा ये जो है गद्दारी मैं कहूँगा, गद्दारी मेरे मुंह में अल्फाज डाल दिए और मैं खुद भी कहता हूँ ये पाकिस्तान नहीं ये बजट नहीं बना सकता अपने मुल्क के खिलाफ। एक्सपोर्टर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बजट को एक्सपोर्टर्स की मुशावरत से हतमी शक्ल दी जाए। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21।